मैनू पत्रकार पुछण लग गए, कहंदे जी कांग्रेसी संगरूर जिले दे ते परमिंदर ढींडसा उन्होंने कहा कि असी राजनीति छड़ देंगे, ये तैयार नहीं होना इन्नी तरीक तक। असल चोर नूं सारी दुनिया चोरों की लगती होंगी है, साध नूं साधां की लगती होंगी है। मैं कहा जी की कहा? कहते कांग्रेसी ते परमिंदर ढींडसा कहते असी राजनीति छड़ देंगे, ये तैयार नहीं होना। मैं कहा वो तो बाद की गल है, पहले मैनूं ये दसो राजनीति च हैगे वो अजे? घरे तो बिठाते लोगों ने, हजे भी कहते छड़ देंगे। रस्सी जल गई, बट नहीं गया पर, क्योंकि इन्होंने कदे कोई इन्नी छेती चीज बनाई नहीं सी, इस करके इन्हों आदत नहीं हैगी। इन्हों कल्ले नींह पत्थर रखने आउंदे ने, ते वो नींह पत्थर सिर्फ झोटियां दे जां वारा पशुओं दे खुरक करन दे काम आउंदे ने। इन्होंने होर कुछ नहीं कीता इदों बिना। ते तुसीं इधर नूं जाया करोगे जो मत्था टेकण मस्तूआणा साहब नूं, अज जाओगे तो नक्शा होर होगा, अगले दिन जाओगे तो उही कंध होर उची चक्की होगी। तुसीं कहोगे यार आ काम चल रहा है, ये वो काम नहीं है पहला वाले भी कह गए मुड़ के बने ही कख नहीं, ये काम नहीं है। 16 मैडिकल कॉलेज बनाने 5 सालों च, 9 साडे कोले हैगे ने, 25 हो जाएंगे। हरेक जिले नूं एक मैडिकल कॉलेज टच करूगा। साडे धीआं पुत्त इत्थे MBBS दी डिग्री करनगे, मैडिकल दी पढ़ाई करनगे, लखां लोकां नूं होर काम मिलूगा। संगरूर वाला हस्पताल अपग्रेड होऊगा, क्योंकि ये शर्त हुंदी है जे मैडिकल कॉलेज बनाउणा है तो वो शहर का जिहड़ा सिविल हस्पताल है वो अपग्रेड होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। सो शुरुआत की है पवित्र धरती तो। सो वीरो हुण फल फुल लगन लग गए, हुण फल फुल लगन लग गए। वो की कहंदे ने, अपना सुखबीर बादल की कहंदा, कहंदा सांझ केंद्र सेवा केंद्र कहंदा असीं बनाए सी, उन्हां च बनाई जांदे ने। की गल जी, तुसीं अपने पल्लियों बनाए सी? लोग तो पाथियां पत्थी जांदे ने उत्थे उत्थे मूहरे, उत्थे अवारा पशु अवारा गावां फिरदियां ने। ये सेवा केंद्र है तुहाडा? ये पंजाब सरकार दी प्रॉपर्टी है सुखबीर बादल जी, तुहाडे किसे बाप दी जगीर नहीं हैगी, वो साडे पैसे नाल ही बने हुए ने। ओनू जिथे मर्जी वरतीए असीं। पुरानियां डिस्पेंसरियां जिहड़ियां बनाईयां असीं, घाह उग्या पिया उन्हां च, उन्हां नूं ठीक करांगे। AC लगणगे उत्थे, डॉक्टर आउणगे उत्थे। मुहल्ला क्लीनिकां वास्ते 2170 डॉक्टरां ने अपलाई किया, 1940 तो वध पंजाब दे ने कहंदे असीं काम करना है, इत्थे काम मिलूगा। साडे धीआं पुत्त यूक्रेन क्यों जाण बई पढ़न मैडिकल की पढ़ाई, रशिया च जां यूक्रेन च? यूक्रेन नूं 25 साल होए ने हजे आज़ाद होए नूं, सानूं 75 हो जाणगे 10 दिनां नूं। असीं कॉलेज नहीं बना सके, साडे जवाक यूक्रेन जांदे ने। कारण की है? नंबर आउंदे 99% इत्थे कोटे ने, चेयरमैन कोटा, फलाना कोटा। इत्थे लगदा 2 करोड़ MBBS कराउण दा, उत्थे हुंदा काम 25 तो 30 लाख च। क्यों नहीं भेजणगे जवाक? फिर उत्थे लड़ाई लग गई, फिर सानूं उन्होंने जान नूं खतरा हो गया, सानूं जहाज भेज के वापस बुलाने पे। ये साडे लई शर्म दी गल है कि जान क्यों इत्थों, इत्थे बनाओ कॉलेज। सो इन्हां दी नीयत साफ नहीं हैगी। अज वातावरण नूं संभालण दी लोड़ है। सीवरेज साडे बंद हो गए, विच प्लास्टिक है वो गलदा नहीं, ना वो अगे तुरे, मीह पैंदा तो ओवरफ्लो हो जाते हैं ढक्कन, गलियां च पानी आ जाता गंदा। ये फिर आपां सरकार नूं गालां कढ़दे हां
ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਪੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਖੁੱਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬੇ, ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਢੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। DC ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੱਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ ਆਊਗੀ ਹੁਣ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ, 600 ਯੂਨਿਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨਰਲ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ BC ਹੈ, ਇਹ SC ਹੈ, ਇਹ BPL ਹੈ, ਇਹ ਫਰੀडम फाइटर है। मेरा मकसद 600 यूनिट तो थले है, बस 600 यूनिट तो थले है तब बिजली का बिल नहीं आऊगा। मैं बिजली बोर्ड को बुलाया, मैं क्या मैनू सच्चो सच दसो किन्ने घरां नूं 600 यूनिट तो थले बिल आऊगा कि जीरो हो जाऊगा उन्हां दा। वो कहंदे जी साडा पुराना रिकॉर्ड ये कहंदा है 74 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਜੀ। 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਜੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਆ ਮਹੀਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 5 ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ। ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਚ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲਾ ਲੂੰਗਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਬੀਲਦਾਰੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤ ਲੂੰਗਾ। ਦੱਸੋ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਆ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ। ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਆ ਕਣਕ ਲੈ ਲਿਓ, ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਆਟਾ ਲੈ ਲਿਓ। ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ, ਡੀਪੂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਡੀਪੂ ਤੋਂ ਲਿਆਇਓ, ਘਰੇ ਮੰਗਾਉਣਾ ਘਰੇ ਮੰਗਾ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਐ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ 911 ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਡ ਹੈ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਘਰੇ ਖੜੂਗੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ, ਬੈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਲੈ ਲਓ ਰਾਸ਼ਨ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ, ਵੀ ਕੱਟ ਦੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ, ਕੱਟ ਦੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾਗ ਧੋਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਬਾਈ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਯਾਰ ਸਹੀ ਆ ਨਾ ਤਰੀਕਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ,
ਹਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਗੇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਢਿੱਡ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਚਵਾਰੇ ਛੱਤ ਲਓਗੇ? ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਲੈਣ ਦੋ ਬੁਰਕੀ, ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ। ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਪਿਆਸੇ ਭੁੱਖੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਊਗੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਇਓਮੀਟਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਊ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਵੰਡਣਗੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਘਰੇ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਉਹ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਡੀਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ। ਜਮਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰਤਾ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਜਾਓ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਜਾਓ, ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੂਗਾ ਡੀਲਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਰਸੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਰੋਕੂ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਆਰਸੀ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਾਲੀ ਆਰਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਆਰਸੀ ਹੈ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟੀਨ 'ਚ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕ ਝਾਪੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੇੜੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲੋ, ਉਹ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦਿਓ, ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 7.5 ਲੱਖ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ 7.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਗੇੜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਗੇੜੇ ਬਚਣਗੇ ਜੀ। 15 ਲੱਖ ਘਰੇ ਵੜ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਨੀਂਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ। ਮਊਆ ਨੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਧੂਰੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਆਊ, ਇੱਥੇ ਆਊ। ਮੇਰੇ ਐਂ ਪਏ ਨੇ ਨੌਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹੈਵੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਊਆ ਨੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ,
ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਵੀ ਧੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ। ਪਿੰਡ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਧੇ, ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਚ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਲਜ ਬਣਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੰਜਾ ਬੁਣ ਲੈਣਾ, ਬੱਕਰੀ ਚੋ ਲੈਣਾ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਲੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਚੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਉਹ? ਭੱਜ ਹੀ ਗਏ ਲੋਕ। ਹੱਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜੇ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਭੱਜਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ। ਧੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਈਏ, ਧੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰੇਲਵੇ ਤੇ। ਕੁਛ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ। 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਧੂਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਉਧਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ 3-4 ਏਕੜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੂਰੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਐਮਪੀ ਵੇਲੇ। ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਉੱਥੇ 12 ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੇਡ ਸਕਣ ਤੇ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਸਕਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਡਾਂ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਧੂਰੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਇੱਧਰ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਟੋਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਟ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਕੂਲ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 8ਵੀਂ ਦਾ, 8ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਿੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈਏ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੱਸ 2 ਵਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਟਾਈਮ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੱਸ ਆਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਨਾ ਵੈਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਹ ਧੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਟੀਵੀ, ਏਸੀ, ਫ੍ਰਿਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਪਤਾ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਪਤਾ ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਵਰਲਡ ਲੀਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਦ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਬਣਾਏ
ਆਸਾਨ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਗੁਪਤਾ ਰੇਡੀਓ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਵੇਂ AC, ਕੂਲਰ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ, LED, ਸਮਾਰਟ TV, ਮਿਕਸੀ, RO, ਪ੍ਰੈਸਾਂ, ਚਿਮਨੀਆਂ, CCTV, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਿਟਸੂਬਿਸ਼ੀ, ਹਾਇਰ, ਲੋਇਡ, ਹਿਟੈਚੀ, ਉਹ ਜਨਰਲ, ਗੋਦਰੇਜ ਤੇ ਸੁਜਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 0% ਵਿਆਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ PGA ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ PGA ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।